You all know we are all waiting for this bill. Are you not waiting for this bill? We are waiting for this bill. Let us have a discussion on this bill. Everybody will have an opportunity to speak on the bill. You please give your opinion. Please give your views. No, please sit down. Please put down your placards. Kindly put down your placards. Let us start the discussion. I am requesting you. Please go back to your seat. हनुमान बेनीवाल जी, आप अपने जगह पे जाइए प्लीज. ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी. सर, सारे मेंबर तैयारी के साथ आए हैं और अपोजिशन के भी कई मेंबर्स ने अमेंडमेंट दिए हैं, वो भी तैयारी करके आए हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है. सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार हैं, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं. मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ. पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है. अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं. ये अच्छा नहीं लग रहे हैं. मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए. जो आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए. पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए. मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से. थैंक यू सर. माननीय सदन, ये हम बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं इस बिल के लिए. ये युवाओं के भविष्य के लिए है, हमारे देश के युवा के भविष्य के लिए है. आपने भी पूछा चर्चा के लिए, आपने भी पूछा है. जब सरकार तैयार होकर आए हैं चर्चा करने के लिए, बिल आपको एडवांस में सर्कुलेट भी हुआ, बिल का कॉपी एडवांस में आपको सर्कुलेट भी हुआ. हम जानते हैं आप में से कई ऑनरेबल मेंबर्स प्रिपेयर करके आए हैं, डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर करने आए हैं. आप नहीं चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं चाहते हैं, आप चर्चा नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते हैं. आप इस देश के युवा के भविष्य के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं. हमारे देश के युवाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं. यदि आपको आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आज अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश के युवा के भविष्य के बारे में, मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. ലോക്സഭയിൽ വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷ ബഹളമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരം നൽകില്ല എന്നൊരു നിലപാടിലേക്കാണ് പ്രതിപക്ഷം നീങ്ങുന്നത്. ആ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹളം തന്നെയാണ് സഭയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചർച്ച അനുവദിക്കാത്തത് സങ്കടകരമാണെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആന്റണി ജസ്റ്റോർ ചേരുന്നുണ്ട്. ആന്റണി, 5 മണിക്ക് ശേഷം സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളമാണ് വൻതോതിൽ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ച അനുവദിക്കാത്തത് സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് എന്നതാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്?
തീർച്ചയായും ഏതായാലും ഇന്നിപ്പോൾ ആ ബില്ല്, അതായത് പൊതുപരീക്ഷാ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് പാസ്സാക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. ലോക്സഭ ഇന്നത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ഈ അമിത്ഷായുടെ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് തുടരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും 5 മണിക്ക് സഭ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ആ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്നും ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഏതായാലും 3 മണിക്ക് നേരത്തെ സഭ ചേർന്ന ഘട്ടത്തിൽ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള പ്രതിപക്ഷത്തോട് ചർച്ചയുമായി സഹകരിക്കണം, 5 മണിക്ക് സഭ ചേരുമ്പോൾ എന്ന കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതുമായി സഹകരിച്ചാൽ 6 മണിക്കൂർ ഈ ബില്ലിന്മേൽ ചർച്ച നടത്താമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ 5 മണിക്ക് സഭാ നടപടികൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളും പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. തുടർന്ന് കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം ഈ ചർച്ച വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രതിപക്ഷമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ചർച്ച വേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാടാണ്. ചർച്ച അനുവദിക്കാത്ത പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് സങ്കടകരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ഇക്കാര്യത്തിൽ കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൗരവമുള്ള ബില്ലാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ച്, അവരുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള കാര്യമടക്കം സഭയിൽ ചെയറടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം വഴങ്ങിയില്ല. ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും ഇല്ല എന്ന നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോഴും. നേരത്തെയും പ്രതിപക്ഷം ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസിന്റെ ഈ നടപടിയിൽ ശക്തമായ നടപടി വേണം. അതുമാത്രമല്ല, അമിത്ഷാ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയണം പാർലമെന്റിൽ എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് പിന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറായിട്ടില്ല. നേരത്തെ ചർച്ചയുമായി പ്രതിപക്ഷം സഹകരിച്ചേക്കും എന്നുള്ള സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി തന്നെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. അമിത്ഷാ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയും വരെ പ്രതിഷേധം തുടരാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം. അതുവരെ ഒരു ചർച്ചയും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നിലപാട്. ഏതായാലും രാജ്യസഭാ നടപടികളും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കും. 5:15 വരെയാണ് രാജ്യസഭ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യസഭയിലും സമാനമായ പ്രതിഷേധത്തിന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അരങ്ങേറുന്നത്. അവിടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം ഈ അമിത്ഷാ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ സഭാധ്യക്ഷൻ സമ്മതിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ സഭാ നടപടികൾ പിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും നേരത്തെ രാജ്യസഭയും ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നിലേറെ തവണ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. 11 മണിക്ക് തുടങ്ങി, പിന്നീട് 12 മണിക്ക് ചേർന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് വരെ നിർത്തിവെച്ചു. 2 മണിക്ക് ചേർന്നപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തുടർന്നു. പിന്നീട് 3 മണിക്ക് വീണ്ടും സഭാ നടപടികൾ തുടങ്ങി. അപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പിന്നെ സഭ നിർത്തിവെച്ച് ഇപ്പോൾ 5:15 സഭാ നടപടികൾ വീണ്ടും രാജ്യസഭയിൽ തുടങ്ങുക. അവിടെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. രാവിലെ സഭാ കവാടത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധമാണ്. അത് സഭാതലത്തിലും പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയില്ലാതെ ഇനി ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കാനുള്ള നീക്കവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും. നാളെ രാവിലെ 9:30 NDAയുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം, അതായത് ഈ പൊതുപരീക്ഷാ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലടക്കമുള്ള ബില്ലുകൾ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ കാലയളവിലേക്ക് വരാനുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ആ ബില്ലുകളൊന്നും അവതരിപ്പിക്കാനോ പരിഗണിക്കാനോ പാസ്സാക്കാനോ കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് ഭരണപക്ഷമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നാളെ NDAയുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഷേധം തുടർന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സഹകരണമില്ലാതെ, ചർച്ചയില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ പൊതുപരീക്ഷാ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നതായിരിക്കും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു ആലോചന. അതിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ട്. നാളെ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും ഇന്നിപ്പോൾ സഭ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നാളത്തേക്കാണ് സഭ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാളെയും ഈ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം തുടരാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ശരി, ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ചർച്ച നടക്കാതെയാണ് സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞത്. ഗൗരവമുള്ള ബില്ലാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യകത എത്രത്തോളമാണെന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കിരൺ റിജിജു സഭയിൽ പറഞ്ഞത്. ആന്റണി ജോർജാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.